दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वादित चरणकमलकिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गानि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरहाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गर्भाभिर्यं नरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् गन्धादेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोभिधायिनिर्नाम्ना कायस्तत्प्रहरणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मन्त्रराचरितैर्नामैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्मादस्य यतोऽन्वयादिश्चरणार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग
सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं शान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं तत्त्वमहं न जाने एक જ તત્વ છે એમ કહ્યું છે કૃષ્ણ કૃષ્ણ એટલે મુરલીધર શ્યામ સુંદર યમુના તટ વિહારી એટલે એને તો શું કીધું તત્વ કૃષ્ણ તત્વ ગીતામાં ભગવાન કે जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः તત્વને પકડવા આ બધું ઉપર ઉપરથી પકડતા રહીએ તો તત્વ છૂટી જાય એટલે કૃષ્ણ તત્વ એટલે શું કર્ષતિ આકર્ષતિ ઇતિ કૃષ્ણ બધાને જે આકર્ષિત કરે ને કૃષ્ણ કોઈને પણ પૂછે ને તમને શું ગમે તમારા ભાવનગરના ગાંઠિયા ગમે ગાંઠિયાની કઢી પૂછીએ કેમ ગમે જો વિચાર કોઈ પણ વસ્તુ જયારે એમ કહીએ કે આ મને ગમે કેમ ગમે શરદી થઈ હોય ગળું દુખતું હોય અને પછી એમ કહું પેલો આ તીખી તીખી કઢી ખાઈ કેમ નહીં ભાવે છે ગમે છે જે ભાવે એ દુઃખનું કારણ બની જાય કે શું બની જાય મલેરિયન તાપ થયો હોય પાણી કડવું લાગે એનો અર્થ જ્યાં સુધી એ વસ્તુ મને ખુશ નહીં કરે સુખી નહીં કરે એનો અર્થ શું છે તમને ફાફડાની ઈચ્છા છે કે ફાફડા મને સુખ આપે એની ઈચ્છા છે સુખ પતિ પત્નીને એવું જ છે જ્યાં સુધી પેલું સુખ મળતું ને ત્યાં સુધી તમે મારા અને તું મારી તમે મારા અને તું મારી જ્યાં પેલું દુઃખ શરૂ થાય એટલે તમે ને તું થઈ જાય એટલે મારા મારી શરૂ થઈ જાય એનો કૃષ્ણ તત્વ એટલે સુખ કૃષ્ણ તત્વ એટલે શું છે સુખ બધા છેવટે ઈચ્છે જ સુખ
જો વિચાર, આપણે બધાની ઈચ્છા કઈ છે? હું સુખી થાઉં. જો સમજો બરાબર. પણ સુખી કેમ થવું? હું દુઃખી છું. સમજ? આપણું શાસ્ત્ર શું કે? ભગવદ ગીતા શું કે? ભાગવત શું કે? જો વિચાર, સુખી થવું એમ કહીએ ને, સુખી થવું તત્વ નથી પાછું. સમજવાનું. અહીંયા લોકો માર ખાય. વેદાંતમાં આવે ખરા? જો વિચાર, વેદાંત પણ જો સુખી થવા માટે છે તો સંસાર જ છે. કેમ? જેની પાસે ઘર હોય ને એને ગૃહી કહેવાય. જેની પાસે ઘર હોય એ શું કહેવાય? ગૃહી. જેની પાસે ધન હોય એ શું કહેવાય? ધની. બરાબર? તો ગૃહી શબ્દ જ્યારે તમારા માટે વપરાય તેનો શું થયો? તમે અને ઘર એક છે? અલગ છે? ધની એમ કહીએ તો તમે અને ધન શું છે? અલગ છે. સંસ્કૃત વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય? ધનમ અસ્ય અસ્તિ ઇતિ ધન, ગૃહમ અસ્ય અસ્તિ ઇતિ ગૃહી. તો સુખી એમ કહીએ તો શું થઈ ગયું? તમે અને સુખ શું થઈ ગયા? અલગ થઈ ગયા. સમજો? તો સુખી થવું છે? સુખી થવું? આપણે ભાગવત સાંભળવા જાય ને જરાક આમ આંબી રાખે, કથા સાંભળી, પ્રવચનમાં હું કહું, મારા બધા પ્રવચનમાં, અમેરિકા જઈને આવી ત્યાં બધા પ્રવચનમાં આવું તો ચા પીને જાઉં. કેમ? બુદ્ધિ વાપરો. સુખી થવાનું નથી. તો સમજો, તમે માનતો હોય તો હું સુખી થઈશ તો મોટી સમસ્યા. કેમ? ગૃહી એટલે ઘર અને પોતે અલગ છે. એમ હું સુખી એમ કહું, મારે સુખી થવું છે એમ કહું તો હું અને સુખ શું થઈ ગયા? અલગ થઈ ગયા. એટલા માટે આ સ્થાન પર વેદાંત આવે. સમજવું, અહીંયા વેદાંતનો પ્રવેશ છે. સુખી થવાનું નથી. હું સુખ સ્વરૂપ છું એ શું કરવાનું? જાણવાનું છે. તમે પોતાને કઈ રીતે ઓળખો છો? તમારી પોતાની ઓળખાણ કઈ છે? લોકો તમને કઈ રીતે ઓળખે, લોકો તમારી શું વાત કરે એ મહત્વ નથી. પણ ભારતમાં એટલી વસ્તુ બહુ મહત્વની. ભારતમાં પેલો છોકરો પરણી જાય કેમ? લોકો શું વાત કરે એટલે પેલો પરણી ગયો. પેલો ઘર બાંધે શાના માટે? લોકો શું વાત કરશે એટલે ઘર બનાવે. તમારા વિશે લોકો શું વિચારે ને એ મહત્વનું છે. તમે તમારા વિશે શું વિચારો? ભગવાને ત્યાં શું કહે? જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવં યો વેત્તિ તત્વતઃ. મારા આ તત્વને, જન્મના તત્વને, કર્મના તત્વને, દિવ્ય તત્વને જે જાણે છે એને શું થાય? ત્યક્ત્વા દેહં. આ દેહ છોડ્યા પછી પુનર્જન્મ. કેમ? મામ એતિ. કેમ પુનર્જન્મ થતો? મામ એતિ, એ મારી પાસે આવે એટલે કે મારી સાથે એક થઈ જાય. કૃષ્ણ અને તમે બે નથી. કૃષ્ણનું તત્વ કહીએ અને તમારું તત્વ કહીએ, બે નથી. તરંગ કહીએ તો જળ જ છે અને સમુદ્ર કહીએ તો પણ શું છે? જળ. ઉપાધિ ભેદ છે પણ તત્વની દ્રષ્ટિએ તો શું છે? એક જ છે. રામજીને જ્યારે હનુમાનજી પહેલી વાર મળ્યા વનમાં, રામજીએ પૂછ્યું તમે કોણ છો? તો વેશ છુપાવીને ગયા હનુમાનજી.
હનુમાનજી બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો. આવો જવાબ આપણે ભગવાનને આપવો પડે. દેહ દ્રષ્ટ્યા તું દાસો. આ દેહ દ્રષ્ટિથી ભગવાન હું તમારો દાસ. જીવ દ્રષ્ટ્યા ત્વદંશકમ. આ જીવની દ્રષ્ટિએ તમારો અંશ છો. આત્મબુદ્ધ્યા તું તદેવ. આત્મબુદ્ધિથી તમે અને હું ભગવાન શું છે? એક જ છે. તત્વની દ્રષ્ટિ એક જ છે. પણ જ્યાં સુધી આ મારો દેહ છે ત્યાં સુધી હું તમારો કોણ છું? દાસ. એટલે હંમેશા વિચારો, તત્વથી તો એક જ છે. ઈશ્વર ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિ ભેદ વિભાગિને. મૂર્તિ ભેદ છે. ગુરુ કહીએ, ઈશ્વર કહીએ, હું કહું, આ ભેદ જે છે કયો છે? મૂર્તિ ભેદ છે. પણ બધા શ્લોક બોલતા રહીએ, પણ અર્થ સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. મૂર્તિ ભેદ વિભાગ વ્યોમવદ વ્યાપ્ત દેહા. ઘટાકાશ કહીએ, મઠાકાશ કહીએ, મહાકાશ કહીએ, પણ આકાશ તો શું છે? એક જ છે. આકાશમાં અનેકતા નથી. એક કૃષ્ણ તત્વ છે. અને કઈ અહીંયા કહેવાનું શું આવે? કૃષ્ણ પરમ સત્વમ અહમ ન જ્ઞાન. આ કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ તત્વ હું જાણતો જ નથી. કેમ નથી જાણતા? બીજું છે જ નહીં. સમજો, બીજું હોય તો જાણવાનું છે. એક જ કૃષ્ણ તત્વ, એક કૃષ્ણ તત્વને સમજવાનું. અને ભગવાન શું કહે છે? ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે મામેતિ. આ દેહ છે ત્યાં સુધી બધું જ છે. બધા કર્તવ્ય છે, ધર્મ છે, ભક્તિ છે, દાસ ભાવ છે, સખા ભાવ છે, બધું જ છે. વિચાર, તત્વની દ્રષ્ટિએ તો હું, અને એના સિવાય બીજું કોઈ તત્વ છે? જાગીને જોવું તો જગત દિશે છે જ નહીં. ન જાણે. આ બુદ્ધિ આપણે થવી જોઈએ. આ જગતમાં જે કઈ છે એક કૃષ્ણ તત્વ માત્ર. અને એ કૃષ્ણ કોણ છે? સુખ સ્વરૂપ આત્મા છે. એક સુખ સ્વરૂપ આત્મા સિવાય બીજું કોઈ તત્વ છે? સર્વભૂત સ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચ આત્મા ઈક્ષતે યોગયુક્તા. દર્શન કોને કરે? સર્વમાં એક જ આત્માનું. અને સર્વને એક આત્મામાં. સર્વમાં એક આત્મા, આત્મામાં સર્વ. જો વિચાર, ઘડામાં માટી કે માટીમાં ઘડો? બે દ્રષ્ટિ છે. નામ રૂપ પર દ્રષ્ટિ છે ત્યારે કેવું પડે? ઘડામાં માટી છે. પણ માટીની એકવાર માટીનું જ્ઞાન થઈ ગયું પછી શું છે? માટી જ છે. માટીથી બીજું છે જ નહીં. મૃત્યુ કે સત્ય એક માટી છે, બીજું છે જ નહીં. એક જ કૃષ્ણ તત્વ છે. પણ આપણી મુશ્કેલી કઈ કે કૃષ્ણ સિવાય બાકી બધું જ આપણને ખબર. પેલાનું નામ શું, એ ક્યારે રિટાયર છો, એમ કેટલા છોકરા, એમ છોકરો ક્યાં પરણ્યો, એ ક્યાં નોકરી કરતા હતા, એનો પગાર કેટલો હતો, એમ પેન્શન કેટલું મળે, એનું ઘર કઈ સાલમાં બંધ, એ યાદ હોય. એટલે આ પ્રાર્થના દ્વારા આપણે બુદ્ધિને જ આપણે કહીએ છીએ કે કૃષ્ણ તત્વ સિવાય બીજું કશું હું જાણતો. જાહી વિધિ રાખે રામ, તાહી વિધિ રહે. ભાગવત એ જ છે. તો એક વાર આપણે મહાત્મા શરૂ કર્યું, 4 અધ્યાય કર્યા મહાત્મા. એમાં ચોથા અધ્યાયમાં જોયું આપણે બિચારો બ્રાહ્મણ, અને બ્રાહ્મણને પુત્રની ઈચ્છા થઈ.
સંત મહાત્માએ કીધું તારા પ્રારબ્ધમાં પુત્ર નથી. કે ના પણ ગમે તેમ કરો પણ મને તો હવે પુત્ર જોઈએ. મહાત્માએ ફળ આપ્યું, પત્નીને આપ્યું ફળ, ધૂંધુકાર. પોતે તો ધૂંધળું જોઈએ, બીજાને શું કરે? ધૂંધુકારી મોહિત થઈ. દેહ બુદ્ધિમાં બેસે ને બધા ધૂંધુકારી સમજવાનું. એટલે જયારે ફળ એને આપ્યું ત્યારે એને શું કીધું? ના ના, આ ફળ ખાઈશ, મને ગર્ભ રહેશે, મારું શરીર વિચિત્ર થઈ જશે, મારા શરીરનો ઘાટ બદલાઈ જશે. આ દેહ બુદ્ધિ. જેટલા દેહ બુદ્ધિ વાળા ને બધા ધૂંધુકારી જ છે. સમજ એમ નહીં માનો પેલી ધૂંધુકાર, એ આપણી અંદર બેઠેલો દેહ ભાવમાં બેઠા. એને શું કર્યું? ફળ પણ ખવડાવી દીધું, ગાય ખવડાવી, અને પછી ઢોંગ કર્યો. આ દેહ ભાવ આવે પછી ઢોંગ શરૂ થાય. ઢોંગ એટલે શું? જે હું નથી એ હું પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન, અને ઢોંગ કહેવાય. તમે દેહ છો જ નહીં, પણ તમે કઈ રીતે વર્તન કરો છો? દેહ ભાવથી જ વર્તન કરીએ. આપણું બધું વર્તન દેહ ભાવથી જ. સમજો, હું પિતા છું, પુત્ર છું, માતા છું, પતિ છું, પત્ની છું. આ બધું ઢોંગ છે. સમજો, ઢોંગ એવું કહીએ ને માતા ને બહુ કડક બોલો. દેહ ભાવ આવે પછી બધી વસ્તુ કઈ છે? દંભ છે. જે તમે છો જ નહીં, તમે છો જ નહીં તે. ભગવાને અર્જુનને એવું નહીં કીધું અર્જુન તને હું છોડાવીશ એવું કીધું? ભગવાને અર્જુનને એમ કીધું હું તને શોકથી મુક્ત કરીશ? ભગવાન શું કીધું? અશોચ્યાનંદ ચોચસ. શોક છે ને, શોક પણ નથી, શોકનું કારણ પણ નથી. સમજવા, હું હંમેશા બધાને એક વાત, કોઈ મહાત્મા આવીને એમ કે હા શોક છે અને હું તમારો શોક દૂર કરી આપીશ, તો એ ગીતાનો ઉપદેશ નથી. ભગવાન ગીતામાં શું કહે છે? જે શોક કરવા યોગ્ય નથી એને માટે તું શું કરી રહ્યો છે? શોક કરી રહ્યો. ભગવાન ભાઈ આખો બીજો અધ્યાય કીધો. આત્માની દ્રષ્ટિએ શોક યોગ્ય નથી. કેમ? ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચ. અને ધારો કે અર્જુન તેવું માને છે, યદિ મન્યે છે કે જન્મ થયો, તો અર્જુન શોક કરવાની જરૂર નથી. કેમ? જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય છે. તસ્માદ અપરિહારાર્થે નત્વમ શોચિતુમ અર્હસि. અર્જુન શોકને કોઈ સ્થાન જ નથી. અને અર્જુન તું એમ માનતો હોય કે આ યુદ્ધ ધર્મ છે, તો ધર્મની દ્રષ્ટિએ પણ શું છે? ધર્મમ ચ અવક્ષ્ય. ધર્મની દ્રષ્ટિએ શોક કરવાની જરૂર નથી. કર્મની દ્રષ્ટિએ શોક કરવાની જરૂર નથી. દરેકના પોતાના કર્તવ્ય છે. દરેકને પોતપોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું છે. ભગવાન જયારે ગીતામાં વર્ણાશ્રમની ચર્ચા કરે છે, ત્યાં શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ વાત કરી. ત્યાં મંદિરનું દ્રષ્ટાંત લે છે. એક મંદિર હોય, એ મંદિર ક્યારે ચાલે? તો કે 4 જોઈએ. પૂજા કરવા માટે બ્રાહ્મણની જરૂર પડે, રક્ષા કરવા માટે, સંચાલન કરવા માટે ક્ષત્રિયની જરૂર પડે, હિસાબ કિતાબ માટે વૈશ્યની જરૂર પડે, સફાઈ કરવા માટે, ચોખ્ખાઈ રાખવા માટે કોની જરૂર પડે? શૂદ્રની જરૂર પડે. તો જ મંદિર ચાલે. જો સમજો. પણ ત્યાં શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ કહે કે બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય કે શૂદ્ર હોય, 4 જણા જો પોતપોતાનું કર્તવ્ય
કર્તવ્યનું પાલન ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી કરે છે, સેવા ભાવથી કરી રહ્યા છે, તો ચારે ચારને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. જો સમજો બરાબર. બ્રાહ્મણને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, શૂદ્રને પણ શાની પ્રાપ્તિ થાય? બ્રાહ્મણને પણ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ. એવું નથી કે શૂદ્ર નરકમાં જવાનું, બ્રાહ્મણ સ્વર્ગમાં જવાનું. ભગવાન ત્યાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે. તમારું જે કર્તવ્ય છે, તમે જ્યાં છો અને તમારું જે કર્તવ્ય છે એનું પાલન તમે કરો. સ્વકર્મણા તમભ્યચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. હું હંમેશા મારા પ્રવચનમાં કહું, મારે બેસવાનું અહીંયા છે ને એ મારું કર્તવ્ય છે. તમે ત્યાં બેઠા છો તમારું કર્તવ્ય. આત્મબુદ્ધિથી કોઈ ફરક નથી. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસ. બોલવા વાળો બ્રહ્મ છે, સાંભળવા વાળો કોણ છે? જીવ છે. સમજવાનું. એટલે જો કોઈ એમ કે તું બહુ શોકગ્રસ્ત છે અને તને હું શોકમાંથી હું પાર ઉતારું, શોકમાંથી પાર ઉતારવાનું છે કે કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ તત્વ છે? પેલી ધુંધુકારી તો શું છે? હું દેવ છું, ઢોંગ કર્યો, ગર્ભાવસ્થાનો ઢોંગ કર્યો. એટલું જ નહીં, એની બેનની સાથે એને શું કર્યું? આ સંસારી લોકો આવું જ કરતા હોય. આ સમજો, એ ક્યાંક ને ક્યાંક મેળ પાડતા રહેતા હોય. એટલે પેલી બેન સાથે એને શું કરી લીધી? પેલી સમજૂતી કરી લીધી. તને છોકરો થાય ને મને આપી દેજે. એના બેનને ઘેર જતી છોકરો લઈને આવી. પછી કે મને તો દૂધ ઉતરતું નથી, મારી બેનને દૂધ ઉતરે કે એને લઈ આવું ઘરે. એક જૂઠ શું કરે? 100 જૂઠ. દેવ ભાવ છે, ઢોંગ છે, અસત્ય છે. શાસ્ત્રો કહેવાય, ખાટલો હોય એનો એક પાયો ખેંચો ને એટલે બાકીના 3 પાયા ભેગા જાય. એક દમ ભાગે ને એટલે શું થાય? બધું આવવાનું જ છે. પછી અસત્ય આવે, બધું જ આવવાનું. ના બિચારો બ્રાહ્મણ ભોળો, પેલી ગાયને બાળક થયું, ગોકર્ણ એનું નામ પડ્યું. કેમ? કારણ કે કાન કેવા હતા? ગાય જેવા. પણ ધંધુકારીની હાલત શું થઈ? ગોકર્ણ તો પંડિત હતો, બ્રાહ્મણ હતો, સંતના આશીર્વાદથી જન્મેલો. એ તો શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવા નીકળી ગયો. અને અહીંયા શું હાલત થઈ? માતા પિતાને માર્યા. છેવટ બિચારો બ્રાહ્મણ કંટાળી ગયો. પણ ત્યાં ગોકર્ણ આવ્યો અને ગોકર્ણે શું ઉપદેશ કર્યો? આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થઈ ગયો બ્રાહ્મણ. કે જ્યાં આત્મહત્યાની ચર્ચા કરતો હતો, વિચારતો હતો, ત્યાં જ ગોકર્ણે આવ્યો. અને ગોકર્ણે ઉપદેશ શું કર્યો? કે દેહ કેવો છે? દેહ અસ્થિ માંસ રુધિરે અભિમતમ ત્યજત્વ. પહેલું જ કયું ત્યાગ કરવાનું? દેહમાં ત્યાગ. દેહ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરો. હું દેહ છું એ બુદ્ધિને શું કરવાનું છે? ત્યાગ કરી દીધું. 28 પાન. જાયા સુતાદિષુ સદા મમતામ વિમુચ્ય. જાયા પત્ની, સુત પુત્ર આદિ એટલે શું છે? બાકીનું બધું જાણી છે. આ બધામાંથી માયા મમતાને શું કરી દો? હે પિતાજી, ત્યાગ કરી દો. આ બધું છોડી દો. પશ્યરીશમ જગદિદમ ક્ષણભંગ નિષ્ઠમ. આ જગત કેવું છે? ક્ષણભંગ. તમે એમ કહો ને 102 વર્ષ, તમે એમ કહો કે હું 75 વર્ષ.
બ્રહ્માજીને આયુષ્યની આગળ તમારા 75 વર્ષ શું? આ પૃથ્વીના આયુષ્યની આગળ તમારા 75 વર્ષ કેટલા? સૂર્યના આયુષ્યની આગળ આપણા 75 વર્ષ કેટલા? આપણે દેવરે ગણતરી કરી હતી. 25 વર્ષ ભણવામાં જાય અને 75 પછી સાંભળા કામ નહીં કરે, આંખ કામ નહીં કરે, કાન નહીં કામ કરે. એટલે પહેલા 25 વર્ષ ભણવામાં જાય અને પછીના 25 વર્ષ શું છે? એટલે 100 માંથી 50 તો શું થઈ ગયા? આમાં જ સંખેરાઈ ગયા. બાકીના 50 વર્ષમાં 8 કલાકની ઊંઘ કાઢીએ તો 24 કલાકનો ત્રીજો ભાગ 8 કલાક. એટલે 50 નો ત્રીજો ભાગ કાઢી નાખો ઊંઘવામાં. પછી 8 કલાકની નોકરી કરે એટલે બીજા છે તો છોકરા મોટા કરવાના, છોકરાને ભણાવવાના, છોકરાને આમ કરવાનું, છોકરાને પરણાવવાનું છે. વખત કેટલો વખત? નલિની દલ બધું ભણ્યા. નલિની દલગત જલમતી તરલ તત્વ જીવિતમ અતિશય ચપલ. સમય છે જ નહીં. ના હવે તો નવરાજ આખો દાડો બે વાતો કરતા. કોની પાસે સમય? સમય છે આપણી પાસે. દિન્યવન્યૌ સાયં પ્રાતઃ શિશિર વસંતૌ પુનરાયાત કાલ ક્રીડતિ ગચ્છતિ આયુ તદપિ ન મુંચતિ આશા પાયુ. ગોકર્ણ કહે છે વિમુંચ. શું કરવાનું? મુંચ નહીં કીધું, વિશેષેણ મુંચ. વિશેષણ શું છે? વિશેષ કરીને બધી માયા મમતા પિતાજી શું કરો? છોડી દો. બધું કેવું છે? ક્ષણભંગ નિષ્ઠ. તો શું કરીએ? ક્યાંય માયા મમતા કરવાની કે કરવાની? ક્યાં કરવાની? વૈરાગ્ય રાગ રસિક ભવ. રસિક બનવું છે. રાગ રસિક. જો વિચાર, આને જ કહેવાય વિરોધાભાસ. વિગત રાગ ઇતિ વૈરાગ્ય. જેમાંથી રાગની નિવૃત્તિ થઈ જાય એને વૈરાગ્ય છે. એ વૈરાગ્યમાં રાગ કરીએ. ભાગવત શું કહે છે? વૈરાગ્યમાં રાગ કરીએ. આ જગતમાં નહીં, દેહમાં નહીં. વૈરાગ્ય પ્રત્યે આપણે શું થાય? રાગ. વૈરાગ્યમાં રાગ કેવી રીતે કરવો? આઈસ્ક્રીમ હોય તો આમ પ્રેમ થાય, કંઈક સામે જોઈએ. વૈરાગ્યમાં રાગ કરવો એટલે શું? વૈરાગ્યનો પણ આનંદ છે. સમજો, ત્યાગનો પણ આનંદ. એ જ રીતે વૈરાગ્યનો પણ આનંદ. સુખી માણસનું પ્રેરણ તો ખબર ને વાર્તા. સુખી માણસ તો મળ્યો પણ પ્રેરણ મળ્યું. કૌપિલવંત ખરું ભાગ્યવંત. હું હંમેશા આત્મા કે પરમાત્મા સિવાય બીજે ક્યાંય સુખ જોયું ને તો તમે દુઃખી જ થવાના. પણ આપણી તકલીફ ક્યાં છે? જ્યાં આત્મ તત્વની ચર્ચા શરૂ થાય, પરમાત્મા તત્વની ચર્ચા શરૂ થાય. માતાજી આજે જરાક ભારે હતું. શું હતું? એટલે જ કીધું ચા પી ના હોય. આત્માથી અન્ય ક્યાંય સુખ છે પણ આપણે આત્મા સિવાય પાસે બધા સુખ જોવાની આદત પડી ગઈ. અને એટલા માટે ગોકર્ણ શું કહે છે? વૈરાગ્ય રાગ રસિક ભવ. વૈરાગ્યમાં જ આપણને પ્રેમ થઈ ગયો. વૈરાગ્યનો જ આપણને આનંદ આવે. આ ત્યાગનો આનંદ અલગ છે અને વૈરાગ્યનો આનંદ અલગ છે. વેદાંત શાસ્ત્રમાં 3 શબ્દ છે. એક ત્યાગ છે, વૈરાગ્ય છે અને સંન્યાસ છે.
ત્યાગ એટલે તમારી પાસે જે કંઈક છે એ ભૌતિક વસ્તુનો તમે શું કરો? ત્યાગ. એ ત્યાગનો પણ આનંદ કરો. ત્યાગ કરવામાં આનંદ આવે. તો વૈરાગ્ય કોને કહેવાય? ભૌતિક વસ્તુનો તમે ત્યાગ કરો કે ન કરો, સમજો. ભૌતિક વસ્તુનો તમે ત્યાગ કરો કે ન કરો, પણ એના પર તમારા સુખનો આધાર નથી, તો એને શું કહેવાય? વૈરાગ. એટલે ભગવાન શું વ્યાખ્યા કરે? યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષ. રાગ પણ નહીં, દ્વેષ પણ. અને વૈરાગ્ય છે. વસ્તુ છે તોય મુશ્કેલી નથી, નથી તો પણ શું છે? કોઈ મુશ્કેલ છે. પણ આપણી મુશ્કેલી શું છે? કેટલીક વસ્તુ હોય તો દુઃખી થઈએ, કેટલીક વસ્તુ ન હોય તો દુઃખી છે. તો ભગવાન શું કહે છે? ભજવંતમાં જોઈ કે ભોગરતો વા યોગરતો વા સંગરતો વા સંગવિહીન. આને વૈરાગ્ય. ભોગમાં હોય કે યોગમાં, સંગ રહિત એટલે અનેક લોકોની વચ્ચે હોય કે એકલો. સમજો. મોટા મોટા સિદ્ધ પુરુષો, મહાત્માઓ પ્રવચન કરવાની આદત પડી જાય. સમજો. પ્રવચન નહીં આવે ને ખાલી પોલા જે દિવસે પ્રવચન નહીં હોય ને તો પેલા મહારાજને એમ લાગે કે આજે કશું થયું નથી. નહીં, કોઈ પણ વસ્તુની હાજરી કે ગેરહાજરી આપણા મનને ઉદ્વિગ્ન નહીં કરે. દુઃખેષુ અનુદ્વિગ્ન મનાઃ સુખેષુ વિગત સ્પૃહા. આ સમજવા. વીતરાગ ભય ક્રોધ વૈરાગ. આત્માથી અન્ય ક્યાંય સુખની અપેક્ષા નથી, તો જે વૈરાગ્ય છે. અને એમાં જ આપણે શું કરવાનું? રાગ કરવાનું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ ને તો આપણે પરાધીન જીવન જીવીએ. અત્યારે કેવું જીવન છે? પરાધીન જીવન. એટલે અમારા સ્વામીજી અમને કે આ જીવ કોને કહેવાય? જીવ કોને કહેવાય? સ્વામીજી એવું કે સ્વામીજી બે શબ્દો વાપરે જીવમાં. અંગ્રેજીમાં જીવ શબ્દનો અનુવાદ તો થઈ શકે નહીં, તો સમજો. એટલે સ્વામીજી બે શબ્દ વાપર્યા જીવ માટે અંગ્રેજી. એક શબ્દ વાપર્યા ઇડિયટ. ઇડિયટ એટલે મૂર્ખ. સમજો. મોહિત થયેલો એને મૂર્ખ કહેવાય. આ જીવ કોને કહેવાય? ઇડિયટ. કેમ? જે અજર અમર આત્મા છે એને જાણતો નથી, અને જે ક્ષણ ભંગુર દેહ છે એને આત્મા માનીને શું કરી રહ્યો છે? ઊંચો નીચો થાય. એટલે જીવનો અનુવાદ શું કરે સ્વામીજી? એ ઇડિયટ. તો બીજો અનુવાદ બહુ મજા આવે. બેગર, ભિખારી. આ જીવ કોણ છે? તો ભિખારી. કેમ? હે ફાફડા મને સુખ આપ, એ કાજુ કતરી મને સુખ આપ. શું આવે? એ બદામ પૂરી મને સુખ આપ, એ દીકરા મને સુખ આપ, એ ઘર મને સુખ આપ. શું કરતા રહી ગયા? આ સુખની ભીખ માંગતા હોઈએ અને આજ સુધી કોઈને મળી નથી. જો સમજ, ભીખ માંગીએ આજ સુધી કોઈ મળ્યું નથી, તો ભીખ માંગવાનું શું છે? છૂટતું જ નથી. માતાજી બસ આશીર્વાદ આપો ને અમારી છોકરી પરણી જાય. પરણીને જાય કરો, પણ તું સુખી થાય એ પ્રશ્ન જ છે. અને એ સુખી થાય એ પ્રશ્ન જ છે. એટલે ગુજરાતી કહેવત છે, પરણેલો પસ્તાય અને કુંવારો પસ્તાય.
સુખની ભીખ માંગીએ છીએ. કોણ તમને સુખ આપવાનું? મેં વાત શું કરી? તમે તમારા વિશે શું વિચારો? જો તમારો નિર્ણય છે હું દુઃખી છું, તો હું દુઃખી છું ને એ કેન્દ્ર છે. પછી એના પર તમે ગમે એટલો ઉમેરો કરો, હું દુઃખી છું જવાનું છે. હું દુઃખી છું જતો જ નથી. આ સમજો, ગમે એટલો ઉમેરો કરીએ ભણીએ તો હું દુઃખી છું ચાલુ રહે. આ સંગીતની સાધના કરતા હોય એમાં પેલા જુદા જુદા રાગ શીખે, પણ રાગ શીખે ને પછી એમાં આલાપ શીખવાના. ખાલી રાગ શીખી નહીં જવાનું, પછી રાગના જુદા જુદા આલાપ શીખવાના હોય. એ આલાપમાં પછી પેલો ઊંચા નીચા સ્વર થાય, આરો અવરો થાય. ગમે એટલો પેલો આરો અવરો કરી પેલો સા પર પાછું આવી જવાનું. એટલે પેલો નવો હોય, નવો ને મોટા મોટા સંગીતકારો કરતા જાય. પહેલાના સંગીતકારો પાછળ વીણા લઈને કોઈ બેઠું હોય અને વીણા પર એને ખાલી શું કરવાનું? સા પ બે વગાડવાના, સા અને પ. એ સા પર કે પેલો ગમે તો આરો અવરો કરે પેલો સા પર પાછું આવવાનું હોય. હવે પેલું વીણા કોઈ નહીં, હવે તો મ્યુઝિક બોક્સ મળે. આ મ્યુઝિક બેઠા ને પછી એમ ટેં ટેં કરતા ને આપણે કઈ શું આ કર્યા કરતા એટલો સ્વર ગોઠવતો હોય સા અને પ. એટલે ગમે તે રાગ ગાય, સમજ માઉસ પર ગાયો કે દેશ ગમે તે રાગ ગાય તો પાછળ તો શું ચાલતું હોય? સા પર ચાલતું હોય. સા પર ચાલુ જ રહે. એને શ્રુતિ કહેવામાં આવે. સંગીતની ભાષામાં શું કહેવામાં આવે? શ્રુતિ. ગમે એટલો રાગ હોય, ગમે એટલા આરો અવરો હોય, ગમે એટલું ચાલતું હોય, પણ પાછળ પણ ચાલતું રહે, શ્રુતિ. એમ આપણી હાલત શું છે? આપણી શ્રુતિ ચાલુ જ છે. કઈ શ્રુતિ? હું દુઃખી છું, દુઃખી છું, દુઃખી છું. આ ચાલુ જ રહે. આઈસ્ક્રીમ ખાધું પાછું હું દુઃખી છું. છોકરો પરણી ગયો હું દુઃખી છું. છોકરા ત્યાં છોકરા હું દુઃખી છું. હું દુઃખી છું ને એ અટકતું જ નથી. શ્રુતિ ચાલુ ચાલુ જ રહે. એટલે ગોકર્ણ શું કે છે? આ બધામાં દુઃખ જ છે, દુઃખી જ રહેવાના. પણ રાગ કરવો તો ક્યાં કરો? વૈરાગ્ય. ભર્તૃહરિ શું કહી ગયા? વૈરાગ્યમેવ અભય. ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખી. બે વખત હું કહી ગઈ. શબ્દો ત્રણ છે ને પણ અર્થ એક જ છે. અભય કહો, સુખ કહો કે શાંતિ કહો. હું સુખી છું પણ અશાંત છું, આવું હોય છે ને? હું શાંત છું પણ દુઃખી છું, આવું હોય છે ને? ભગવાન એટલે ગીતાને શું કીધું? અશાંતસ્ય કુતઃ સુખ. શાંતિ અને સુખ એક જ શબ્દ છે. હું સુખી છું, શાંત છું પણ ભયભીત છું, આવું હોય? હે? ભય હોય તો પછી ત્યાં શાંતિ હોય, સુખ હોય? જોયું છે? વૈરાગ્યમેવ અભય. વૈરાગ્યમાં જ અભયતા, અને જ્યાં અભયતા છે ત્યાં સુખ અને શાંતિ. સમજ? ભાગવત હોય કે વેદાંત હોય, આ સમજ. ઉપદેશનો પ્રારંભ વૈરાગ્યથી જ થાય. તમારી આ જગત પ્રત્યેની પરાધીનતા કેટલી ઓછી થઈ એટલો વૈરાગ્ય વધારે. પણ આપણી મુશ્કેલી કઈ? આટલું જ મીઠું જોઈએ, પછી આટલું જ મરચું જોઈએ, આ તેલ તો આટલું જોઈએ. રાત્રે સુવા જાય ત્યારે ઓશીકું આવડું જ જોઈએ. 2 ઇંચ, 4 ઇંચ હોય તો ઊંઘ નહીં આવે, અને 1 ઇંચ હોય તો ઊંઘ નહીં આવે. અમારે સત્સંગી ભાઈ ગમે ત્યાં રાત્રે 2 વાગે ઘરે પાછા. કેમ?
એમના ખાટલા વગર એમને ઊંઘ આવે. એ 75 થી એ ઘરમાં રહે છે, એ ખાટલા પર સુઈ જાય. 75 થી કેટલા વર્ષ છે? 35 વર્ષ. એમનો જ ખાટલો, એમનો જ રૂમ ને એમનું ડોશી. પરાધીનતા. આપણે ક્યાં જીવીએ છીએ? પરાધીન. મહાભારતમાં પૂછવાનું, સુખ ને દુઃખ કોને કહેવાય? સુખ અને દુઃખ કોને કહેવાય? તો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો, સ્વતંત્રતા જેવું દુઃખ નથી અને સ્વતંત્રતા જેવું સુખ. પણ આપણું જીવન કેવું છે? સ્વતંત્ર છીએ આપણે. સવારના પોરમાં કઈ ચા જોઈએ? ચા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્કાર કરે. કોને? ચા દેવી. ચા દેવી વગર તો આપણો દિવસ ઉગે. વિચાર, સ્વતંત્રતા છે. અને આપણે વિચારીએ હું સુખી થાઉં, પણ સ્વતંત્ર માણસ સુખી થવા નહીં. વૈરાગ્ય એટલે કોઈ પ્રકારની સ્વતંત્રતા, પરાધીનતા છે જ નહીં. આ મને એક દિવસ સુખી કરશે એવી પરાધીનતાનો ત્યાગ કરીએ ને એને વૈરાગ્ય. અમેરિકા એક બેન હમણાં 2 વર્ષથી જ ગયા છે. આ બધા અહીંયાથી છે ને હરખી પેલા અમેરિકા પહોંચી જાય ખરા, પણ ત્યાં ગયા પછી જે કામ કરવું પડે એ અઘરું પડે. એટલે મને મળ્યા, મને કે સ્વામીજી આ અમેરિકા તમને કેવું લાગ્યું? ભારતમાં માણસો જ જીવે છે ને અહીંયા માણસો છે, કૂતરા બિલાડા નથી. અહીંયા કોણ છે? માણસ જ છે. જીવન પદ્ધતિ અલગ છે, પણ કોણ છે? કોણ ત્યાં? માણસ જ છે ત્યાં. પણ તેમાંય આપણે શું કરીએ? ના પણ માતાજી આપણા ભારતના લોકો, ત્યાંના લોકો દાન કરે ને તમને ખબર નથી. ત્યાંનો માણસ દાન કરે ને તો કરોડોમાં દાન કરે. આપણે તો 1 રૂપિયો મૂકી આવે, ભગવાન દર્શન કરે છે ને તો 1 રૂપિયો મૂકતા આપણો જીવ ચાલે. શ્રાવણ મહિનો આવે ને એટલે બધા પેલા શંકર ભગવાન મંદિરે જતા હોય. ભાદરવો આવે ને એટલે પાછું ચાલે. ત્યાંના લોકો દાન કરે, ત્યાંના લોકો સેવા કરવા વાળા છે. એ લોકોનો હૃદય છે, એ લોકો માણસ જ છે. બુદ્ધિ આ પેલા કુંવારન પરણેલા જેવું જ છે. અહીંયા હોય ત્યારે અમેરિકા જવું છે, અમેરિકા જવું છે, અમેરિકા જવું. તો અમેરિકા ગયા પછી શું કે પણ આપણું ભારત સારું. પણ તો ઘર ભેગી થાય તો નહીં, એ તો રહેવાનું તો અમેરિકામાં. બાપુ જે હતા ને અમને એવું કહેતા કે હંમેશા આપણને બીજો સુખી લાગે. હંમેશા આપણને શું થાય? બીજો સુખી, હું દુઃખી. બીજાનો દાણો દબાવીએ ને તો દુઃખ જ નીકળે અંદરથી. એમાં કે સુખ નીકળવાનું નથી. આ સમજ. એટલે અમારા સ્વામી એમને બહુ સરસ કે સંન્યાસી બને પછી કોઈને કેમ છો પૂછવાનું. એ કેમ છો પૂછે ને પછી જે નીકળે ને એ બધું સંસાર જ હોય. વૈરાગ્યનો રાગ એટલે કે કોઈ પર આપણે પરાધીન રહેવું જ નથી. આ મને સુખી કરે એવું માનસિક જે પરાધીનતા છે એનું શું કરવાનું? ત્યાગ કરો. વૈરાગ્ય રાગ રસિકો ભવ. પણ કે આવો વૈરાગ્યમાં રાગ ક્યારે થાય? ભવ ભક્ત નિષ્ઠ, ભક્તિ નિષ્ઠ. ભગવાન પર દ્રષ્ટિ હોય ને તો પછી આ જગત દુઃખનું કારણ નહીં. મીરાબાઈ દુઃખી હતી તો સમજો આપણી દ્રષ્ટિએ એમ કઈ મીરાબાઈને દુઃખ હતું, પણ મીરાબાઈને એમ પૂછે તું દુઃખી છે તો એ શું કે દુઃખી છે એવું કહેશે? ગોપીઓને જયારે પૂછવામાં
કે સુખ દુઃખ કોને કહેવાય? ગોપીઓએ શું કીધું? શ્રી કૃષ્ણનું વિસ્મરણ એ દુઃખ છે અને શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ એ શું છે? સુખ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સતત કૃષ્ણ 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 શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવ બોલતા જ હતા. પછી પેલી જીભને આદત પડી ગઈ. અને જીભને એવી આદત પડી ગઈ, ઉઠતા બેસતા ખાતા પીતા બોલતી જ ભગવાનના. લઘુ શંકા કરવા બેઠા તો પેલી જીભ બોલવાનું બંધ નહીં કરતા. કોકે કીધું કે ભાઈ લઘુ શંકા કરતા ભગવાન નામ નહીં લેવું, તો બિચારા જીભ પકડીને બેસતા. ઈશ્વર ચિહ્ન ભવ ભક્તિ નિષ્ઠા બે સાથે જાય સમજ. વૈરાગ્ય રાગ રસિક ભવ ભવ ભક્તિ નિષ્ઠા. ઈશ્વર જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. આ જગત આપણા જીવનનું લક્ષ્ય નથી. પરમાત્મા એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. પરમાત્માથી અન્ય કંઈક લક્ષ્ય બન્યું તો શું થવાનું? દુઃખી જ થઈ જાવ. એટલે ગોકર્ણ શું કહે છે કે પિતાજી ભવ ભક્તિ નિષ્ઠ, આ ભક્તિમાં નિષ્ઠ. આ ભક્તિની નિષ્ઠા આવે ને એટલે વેદાંતિઓને જરા પૂછે કે અમે તો તુસી બ્રહ્મ મુસી બ્રહ્મ કરવા વાળા. શું કહેવાય? તુસી બ્રહ્મ મુસી બ્રહ્મ, તું બ્રહ્મ ને હું બ્રહ્મ. આમાં ભક્તિ ક્યાં આવી? જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. ભગવાન શું કહે છે? ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જનાઃ સુકૃતિનો. અર્જુન 4 પ્રકારના મારા ભક્તો. આર્તો જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત. આ બધા કેવા છે? નિત્યયુક્ત છે. નહીં આપણે ટેમ્પરરી ભક્ત કહેવાય. કેવા કહેવાય? એ જ્ઞાની જ કેવો છે? કેમ? દેહ દ્રષ્ટિ હોય, જીવ ભાવ હોય કે આત્મ ભાવ હોય, સતત એ કોની સાથે જોડાયેલો? ઈશ્વર સાથે. સમજ? એટલા માટે એવું માનતા નહીં કે આ કપડા પહેરીએ નહીં ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય નહીં કહેવાય. આ કપડા પહેર્યા પછી જાત જાતના ખેલ ચાલતા હોય. કપડા પહેરીને લોકો હોસ્પિટલ ને સ્કૂલ ચલાવતા હોય. પછી હોસ્પિટલ ને સ્કૂલ ચલાવે ને એટલે પછી એમાં ખટપટ ચાલુ થતી હોય. ઘરમાં 5 માણસને હાચવવા અઘર પડતા હોય તો પછી સ્કૂલ ચલાવે તો એવું તમે એવું માનો? સત્યમ વદ ધર્મમ ચર ત્યાં રહેવાનું. એમ નથી કે હોસ્પિટલ ચલાવવું ખોટું છે, સ્કૂલ ચલાવવી ખોટું. તો પછી બુદ્ધિ શું કરવાની? આજે પેલો ટીચર આવે ને, પેલો ટીચર 10 દિવસથી આવતો નથી ને કાઢી મૂકવાનો એટલે ચિંતન સારું ચાલતું હોય. રામ રામ કરવાનું. ભવ ભક્તિ નિષ્ઠા. અહીંયા આવવાનું શરૂ કર્યું ને ત્યારે બધા મને પૂછ્યા, માતાજી તમારો આશ્રમ છે? અમેરિકામાં બધા પૂછે, માતાજી આશ્રમ જ નથી. કે કેમ? હું ફરતા રામ. ફરતા રામને આશ્રમ રાખીને શું કરવાનું? આશ્રમ બનાવે એટલે બધી ખટપટપાટી ચાલે. ત્યાં પેલા એક ભાઈ મને કે સ્વામીજી આપણે અહીંયા એક બનાવીએ સ્થાન. કોણ રાખવાનું એમ? ત્યાં જાઉં તો એક જગ્યાએ તો રહેતી નથી. 12 અઠવાડિયા છે ને એમાં 14 જગ્યાએ જઈ આવે. જ્યાં મારું છે કીધું, જ્યાં હું છે કીધું, જ્યાં આ સુખનું કારણ છે કીધું, આ દુઃખનું કારણ છે કહીએ ને એટલે ફસાવાના. ભવ ભક્તિ નિષ્ઠ. આગળ જોઈએ ને ભક્તિના 2 સૂત્રો છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ.
વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ ભક્તિમાં જ નિષ્ઠાની જરૂર છે. હનુમાનજી શું કરતા હતા? રામ રામ જ કરતા હતા. પથ્થર મૂકતા હતા ત્યારે શું કરતા હતા? રામ રામ. પથ્થર પર રામ લખીને મૂકે, રામ લખીને મૂકે. એટલે રામજી કીધું કે આટલો બધો જલ્દી આ રામ આ શેઠો આટલો જલ્દી કેમ બની ગયો? એટલે રામ જોવા ગયા. એટલે કોકે કીધું કે હનુમાનજી રામ રામ લખીને કરે છે ને એટલે કે જલ્દી કામ કરે. કે હનુમાનજી લાવ મને આમ તું મારું નામ લખીને કરે છે તો લાવ હું એક પથ્થર મૂકું. એક પથ્થર મૂક્યો ડૂબી ગયું. એટલે રામજી હનુમાનજી સાંભળ્યું. હનુમાનજી મરક હશે. કેમ હનુમાનજી આવું કેમ થયું? મરક તમે છોડો, એ થોડો કરવાનો છે, એ ડૂબવાનો છે. ભગવાન જેને પકડે ને એ કરે. ભગવાન જેને છોડે એ શું થવાનું? ભવ ભક્તિ નિષ્ઠા. ભગવાનને પકડી રાખવા. મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તર. ભગવાનને પકડે ને તો જ કરી શકાય. સમજ? અને કે છે ભક્તિ નિષ્ઠા. એ બધું બરાબર. ભક્તિ કરીએ, શાસ્ત્ર સાંભળીએ. ધર્મમ ભજસ્વ. સાથે સાથે શું કરવાનું છે? પોતાના ધર્મનું પાલન તો કરવાનું. ત્યજ લોક ધર્મ. પોતાના કર્તવ્યનું. ભાગવતમાં તમે જુઓ ને, દરેક વ્યક્તિના પોતાના કર્તવ્ય છે અને દરેક સાધકે કે ભક્તે શું કર્યું? પોતાના કર્તવ્યનું પાલન. આ સમજ ને? કર્તવ્યમાંથી છૂટતી કોઈને જ નથી. હમણાં અમેરિકામાં આશ્રમ શબ્દનો અર્થ શું થાય? આપણે માનીએ કે આશ્રમ એટલે વિચાર થઈને આરામથી રહેવા જઈએ. સંસ્કૃત ભાષામાં આશ્રમ શબ્દ જુઓ ને તો શું થાય? આસમંતા શ્રમમ વિદ્યતે યસ્મિન ઇતિ આશ્રમ. ઘરે પેલો આરામથી ફાફડા ગાંઠે ખાઈને બેઠો. આશ્રમમાં જાય તો શું કરવાનું? આસમંતા શ્રમ. જ્યાં સારામાં સારી રીતે શ્રમ કરીએ, સેવા કરીએ, મહેનત કરીએ, અધ્યયન કરીએ, એને આશ્રમ કહેવાય. એમાં સુરતમાં સ્વામીજી ને અહીંયા આવી ગયા પ્રત્યેક બધાને. એમને એક ફ્લેટમાં રહે. એટલે કોઈ પૂછે સ્વામીજી તમે આશ્રમ બનાવવાના છે? કે હું તો આશ્રમ બનાવું જ નહીં. એટલે એકવાર મેં કીધું કેમ સ્વામીજી તમે આવું? કે હું આશ્રમ બનાવું તો મારો આશ્રમ ગરડા ઘર બની જાય છે. મારે ડોક્ટરે રાખવો પડે, નર્સે રાખવી પડે. મને કે એ લોકો મારી સેવા નહીં કરે, મારે એ લોકોની સેવા કરવી પડે. આપણે સ્વામીજી છે ગુરુ, એમણે વિચાર કર્યો કે બધા રિટાયર થઈ ગયા હોય એવું એક સોસાયટી બનાવે, એમાં બધા આવીને રહે. કઈ પોતાનો બોકલો બનાવે. એટલે સ્વામીજી બધા વિચાર આપ્યો. પછી એક ભાઈએ વિચાર પકડી લીધો. પછી એને બધું શરૂ કર્યું. આ બધા આખી સોસાયટી બનાવી બધા રિટાયર પછી ત્યાં રહેવા લાગે. સ્વામીજી વર્ષ 2 વર્ષ થયા એટલે પૂછ્યું કેવું ચાલે તમારી સોસાયટી? સ્વામીજી બહુ મગજમારી છે. કેમ શું થયું? જુદા જુદા શ્રીમંતના માણસ રુચિ નામ વૈચિત્ર. બધા રિટાયર તો થઈ ગયા પણ બધાની રુચિ અલગ અલગ. હવે બધા અલગ અલગ રુચિ વાળા ભેગા થયો. સ્વામીજી એમ કે બધા રિટાયર થઈ ભગવાનનું નામ લેશે, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરશે. જેને કરી ટીવી જોવાની આદત પડી ગઈ હોય, જાત જાતની સિરિયલ ચાલતી હોય, પેલો એમાં પાસે ઝઘડા કે પત્નીને સ્ટાર પ્લસ જોવો હોય, પેલા સોની જોવું હોય, અને પેલા છોકરાને કાર્ટૂન નેટવર્ક જોવું હોય. એક વસ્તુ યાદ રાખો, મરીને ત્યાં સુધી કર્તવ્ય કરવા બધાના. તમે માનતા હું રિટાયર થઈ ગયો, એ નોકરીમાંથી રિટાયર થાય, કર્તવ્યમાંથી કોઈને રિટાયરમેન્ટ મળતું જ નથી. એટલા માટે આપણે 4 આશ્રમ છે.
બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થ આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ. આપણા ભારતમાં વાનપ્રસ્થ આશ્રમ જો આવી જાય, ગરડાગરની જરૂર નહીં પડે, ટીવી ની જરૂર નહીં પડે. બીજી એક સંસ્થા એ લોકો નામે એવું જ આપ્યું, વાનપ્રસ્થ આશ્રમ. ત્યાં આમ જ ભેગા થયા હતા. એના કર્તવ્ય પેલો એવું માતાજી હું તો રિટાયર થઈ ગયો, રિટાયર થઈ ગયો. કર્તવ્યમાંથી કોઈને નથી. ધર્મ ભજસ્વ, પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું પાલન તો કરવાનું જ છે, અને પાલન કરવાનું છે ને ભજસ્વ શબ્દ વાંચવા જોઈએ. કર્તવ્ય કર્મને પણ શું બનાવે છે? ભગવાનની ભક્તિ. સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ ધર્મ ભજસ્વ ત્યજ લોક ધર્મ. આ લોક ધર્મ છોડી દો. એટલું જ નહીં, સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન. સાધુ પુરુષોની સેવા કરી આપે. ધનની ઈચ્છા હોય ને તો ધનવાન પાસે જવું, જ્ઞાનની ઈચ્છા હોય તો જ્ઞાની પાસે જવું, વૈરાગ્યની ઈચ્છા હોય તો કોની પાસે જવાનું? જે વૈરાગ્યવાન, જે કોઈ પણ અવસ્થામાં સુખી રહી શકે, કોઈ પણ અવસ્થામાં શાંત રહી શકે, એની સાથે આપણે રહીએ તો આપણે પણ શું કેળવીએ? વૈરાગ્ય કેળવીએ. આમ સાધુ પુરુષની સેવા પણ શાના માટે છે? વૈરાગ્ય માટે. આજકાલ સાધુ પુરુષની સેવા કરતા હોય, બરાબર, સેવા કરે ને તો પેલો પૂછે, શું પૂછે? મારા છોકરાને લગ્ન કરવાનું છે અને મારા છોકરી શોધ્યા. આ હકીકત છે. અને તું બાવો બન્યો શાના માટે? છોકરી શોધવા. હકીકત છે. નવસારી પાસે એક ગામ છે. એ ગામમાં એક ભાઈ એક સંત મહાત્માને બહુ માને. તો બેંકમાં એ નોકરી કરે, એટલે રોજ આવ જાવ કરે બેંકમાં, થાકી જાય. બેંકની નોકરી અને ઘરની ખેતી, એટલે ખેતી સંભાળવાની, બેંકની નોકરી સંભાળે. એટલે મહારાજ કઈક આવ્યા હશે નવસારી. એટલે મહારાજને જઈને મહારાજ આ બે વસ્તુ બહુ સંભાળતી. એટલે શું થયું? એટલે બેંકની નોકરી કરું છું, ખેતી છે ને આ બે સંભાળતી. મહારાજ બેમાંથી એક છોડી દે. મહારાજ એક છોડાયું છે, એટલે શું કરવાનું? હકીકત જેટલી વાત કરો બધી સાચી જોઈએ, એમ માનતા ને કાલ્પનિક. મહારાજ એક વસ્તુ થાય કે અમારા ગામમાં જો બેંક ખુલે ને અને હું બેંકમાં મેનેજર બની જાઉં તો બસ શાંતિ થઈ ગઈ. તો બધું બેંક વાળાને કહી દે ને તારે કે ના મહારાજ, બેંક નવી બેંક ખોલવી હોય તો કે આટલા લાખનું કઈ ડિપોઝિટ હોય તો પેલો બેંક ખુલે. તો કેટલા લાખની ડિપોઝિટ જોઈએ? એટલે મહારાજ આટલી ડિપોઝિટ જો હું બતાવું ને કે ભાઈ આટલા ગામમાંથી કે આટલી ડિપોઝિટ આવી શકે એમ છે, તો બેંકની શાખા ત્યાં ખોલે. કેટલા જોઈએ? તો મહારાજ આટલા લાખ. ચાલે કે હું તને આપું. મહારાજ એને પૈસા આપ્યા ને એને ડિપોઝિટ મૂકી, બેંક ખોલીને મેનેજર બન્યું. આ મહારાજ આને માટે બેંક ખોલવા માટે. સાધુ પુરુષની સેવા કરીએ, પણ સેવા કરીને આપણે શું મેળવીએ? સંસાર જ મેળવીએ. એટલે આગળ શું કે છે? જહી કામ તૃષ્ણા. આ બધી કામની તૃષ્ણાનો પણ શું કરી દઈએ? ત્યાગ. નારદજીની કથા આવશે કે નારદજીએ શું કર્યું? સાધુ પુરુષની સેવા કરી, પછી એ નારદ બન્યા. સમજજો, બધું છોડીને માતા પણ ગુજરી ગઈ અને સાધુ પુરુષની સેવા કરતા રહ્યા. પછી બીજા જન્મમાં એ બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર નારદ બનીને
સેવસ્વ સાધુ પુરુષા જહિ કામ તૃષ્ણા. આ તો આપણું કર્તવ્યની વાત છે. આપણું મન કેવું હોવું જોઈએ? એટલે શું કહે છે? અન્ય દોષ ગુણ ચિંતનમ આશુ મુક્ત. આશુ એટલે તત્કાળ, શીઘ્ર. કોનો ત્યાગ કરવો? અન્યેષુ ગુણ દોષ ચિંતન. અન્યના જે પણ કઈ ગુણ કે દોષ હોય એનું શું કરવાનું? ચિંતન. એનું ચિંતન છોડી દો. ભલે પેલામાં દોષ છે પણ એનું ચિંતન તમારે કરવાની જરૂર. ભલે એનામાં ગુણ છે પણ એનું ચિંતન આપણે કરવાની જરૂર નથી. કેમ? કે ગુણના દર્શન કરીએ તો રાગ થાય અને દોષના દર્શન કરીએ તો શું થવાનું? દ્વેષ. એટલે ગોકર્ણ શું કહે? પિતાજી અન્યના ગુણ અને દોષનું ચિંતન છોડે. એવું નથી કે ગુણ દોષ નથી, છે ગુણ દોષ, પણ એ ગુણ દોષનું ચિંતન તમારે કરવાની જરૂર નથી. કેમ? તમે એ ગુણ દોષનું ચિંતન કરશો તો પછી પરમાત્માનું ચિંતન ક્યારે કરવાનું? આપણી બુદ્ધિ વ્યસ્ત ક્યાં રહે છે? આ ગુણ દોષના ચિંતનમાં જ વ્યસ્ત રહે છે. સમજો? એટલે ભગવાનને બોલાવે તો ભગવાને કેવું પડે કે ભાઈ તારું હૃદય તો હાઉસફુલ છે, હું આવું ક્યાં? બીજાના ગુણ, બીજાના દોષ આમાં. એટલે આખાણાનંદજી મહારાજ થઈ ને એમના ગુરુજી ઉડિયા બાબા કે ગુણ જોઈએ ને એટલે આપણે પ્રશંસા કરીએ અને દોષ જોઈએ એટલે નિંદા કરીએ. એટલે બહુ સરસ કે નિંદોમત સરાહના પડે. કોઈની ક્યારે નિંદા કરવાની જ નહીં. કેમ? એવો વખત આવે કે તમારે તેને શું કરવા પડશે? વખાણ. સરાહોમાં નિંદના પડે. કોઈને કોઈ વખાણ કરવાના જ નહીં. કેમ? તમારે જ મોડે તમે જ વખાણ કર્યા, તમારે જ મોડે શું કરવું પડશે? પછી નિંદા. સમજ? અને કયો ગુણ ક્યારે દોષ બની જાય અને કયો દોષ ક્યારે ગુણ બની જાય ખબર છે? આનું કારેલું ભાવતું નહીં, જોવાનું ગમતું નહીં. તો પેલો ડાયાબિટીસ થાય ને એટલે કારેલાનો રસ પીતો થઈ ગયો. સમજે? એનો અર્થ શું થયું? કોને તમે સારું કહેવાનું, કોને તમે ખરાબ કહેવાનું? એટલે દ્રાક્ષ મજાની આમ ગોળ મટોળ બધાને ભાવે. પેલું કારેલું કેવું ખરબચડું કડવું. એટલે એક દિવસ દ્રાક્ષે પેલા કારેલાની મજા ઉડાડી. દ્રાક્ષે કીધું જો કોઈ તારી સામે જોતું નથી, જો બધા મને પ્રેમથી લઈ જાય, પ્રેમથી ખાઈશ. એટલે કારેલું કે તને ખાઈ ખાઈને ડાયાબિટીસ થાય ને ત્યારે મારી સામે જોવાનું છે. કોને નિંદા કરવાની? કોના ગુણ જોવાનું? કોના દોષ જોવાનું? સમજ? એને શાસ્ત્રમાં શું કહેવાય? સાપેક્ષિક. ગુણ અને દોષ કેવા છે? સાપેક્ષિક. અને ગુણ જોઈએ તો રાગ થાય, દોષ જોઈએ તો દ્વેષ થાય. એટલે ગોકર્ણ શું કહે છે? આ સંસારના ગુણ દોષમાંથી આપણી બુદ્ધિને શું કરી દે? મુક્ત કરી. અને મુક્ત થશે ને તો શું થશે? સેવા કથા રસમ અહો નિતરામ પીબત્વ. આ ગુણ દોષની માથાકૂટમાંથી આપણું મન, આપણું બુદ્ધિ મુક્ત થાય તો પછી ભગવાનની સેવા, ભગવાનની કથામાં આપણને રસ પડે. અત્યારે આપણે શામાં રસ પડે? લોકોની સેવામાં, લોકોની કથામાં રસ પડે. ભગવાનની સેવામાં, કથામાં રસ ક્યારે પડે? વૈરાગ્ય આવે, ગુણ દોષનું ચિંતન છૂટે તો પછી આપણામાં આવી શકે. એટલે ગોકર્ણ શું કહે છે? આપણા જીવનનું લક્ષ્ય આ જ છે. પરમાત્માની કથાનું શ્રવણ કરીએ, પરમાત્માના તત્વને જાણીએ. એ બધાથી બીજું કંઈ કરવાની જરૂર છે. આગળ આપણે આવતીકાલ આપણે મંગલાચરણ કરીએ છીએ. ગઈ વખતે બધાને આપ્યા, ક્યાંક પસ્તીમાં જતા નહીં રહ્યા, શોધી કાઢ્યું. બીજું કે મંગલાચરણ કરતા આપણને 10 મિનિટ થાય. એટલે હું એવું વિચારું છું કે આપણે 6:20 શરૂ કરી દઈએ તો 10 મિનિટમાં મંગલાચરણ થાય તો
તો 6:30 થી 7:45 બરાબર આપણને શું મળે? સમય. એ ધારો કે તમને બસ નહીં મળતી હોય, મોડું થતું, ચિંતા નહીં કરતા, તમે 6:30 આવશો. જે પણ સાધનો અહીંયા આવી ગયા હોય, અમે બેસીને શું કરી દઈશું? મંગલાચરણ શરૂ કરીશું. આપણે 10 મિનિટ મળે એટલા માટે. હા, એ વેલો કરવો પડે છે. શું કરે? હા, 10 મિનિટ ચાલો. હા, પાઠ ચાલે ને, શ્રાવણ મહિનો છે, શિવ મહિનાનો પાઠ, તો એનો વેલો કરી દેવું કરી. તમે કોણ એના પર? મને કોઈ ફરક પડવાનો નથી. આ તો 10 મિનિટના ફાયદાની વાત છે. ચાલો કાલે 6:30 જ રાખી. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવन्तુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तુ નિર્ભયાः ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃतं ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાत् પૂર્ણમુદચ્યતે